चरना विच शरधा ते भावना दे नाल संगत रूप विच आप जी जुड़ बैठे हो। सहजता का समा प्राप्त होया है। सतगुरां दे पवित्र जीवन की कथा नूं सरवण करके समय नूं सफला बनाइए। गुर इतिहास जी के पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहली उदासी के सफर के दौरान चलते हुए एक साधु के आश्रम दे विच जा बैठे। जो आश्रम सिद्धां दे विचों भरतरी जी दा है, पर इस वेले इस आश्रम दे विच कोई मौजूद नहीं सी। थोड़ी देर बाद भरतरी जी आश्रम पहुंचे ने। गुरु नानक साहब जी नूं वेख के बड़े प्रसन्नचित होए। पुछदे ने तुहाडा देश किहड़ा है, कित्थों आए हो, आप जी का नाम की है। भाई बाला जी ने दसिया ये हन जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज, असी इन्हां दे साथी पंजाब तो आए हाँ। सुन के चरना ते लम्मा पै गया। कहता पातशाह मैं तो बड़े लंबे समय तो तुहाडी उड़ीक करदा। गुरु बाबा जी मुस्कुरा के पुछदे ने भरतरी जी तुसी सानू किवें जानदे हो। फिर वो अपने भूतकाल की कथा सुना रहे ने भरतरी। एक समा ऐसा सी जंगल विच तप करते हुए परम आत्मा नारद मुनि जी मैनू आण मिले। प्रेम भगती विच भिजिया नूं वेख मैं नमस्कार कीती, मेरे पास बह गए। ये सारी वार्ता भरतरी जी अपनी रसना तो गुरु नानक पातशाह जी को सुना रहे हैं। आओ कुछ समा मन चित गृतियां एकाग्रचित पढ़ाइए। प्रेम दी पाओ सांझ, आसीसां बख्शो, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बीना हाथ भगत में पीना, रंग्यो परिमह रंग पर बीना। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिन्हां दी पावन जीवन कथा भाई बाला जी चौकड़ा ला के गुरु अंगद देव साहब महाराज नूं सुना रहे। भरतरी जी आखन लगे जदों मेरे पास नारद मुनि चल के आए, उन्हां दी रसना दे शब्द सन नारायण नारायण। मैं नमस्कार कीती। उन्हां दे हत्थ दे विच साज फड़िया होया जिहनूं कहंदे ने बीणा। बीणा बजा के उन्होंने परमात्मा की उस्तत परमेश्वर की आराधना की ते मैं सरवण करके बड़ा आनंद माणिया। वो साडी पहली मुलाकात जीवन की
महान हो निबड़ी। उस मुलाकात दे विच भोजन पानी अन्न पदार्थ का जिक्र नहीं, परमेश्वर दे गुण गाए है, रब दी संगत कीती है। मैं बिलोक कर बंधन कीनी, हवै कृपाल तिन सिख दीनी। उन्हां महापुरखां दे बचनां नूं सुन के मैं चरनां ते चरण वंदना करती। भरतरी कह रहे जदों नारद मुनि जी दे चरनां ते मैं मत्था टेकिया, वो बड़े प्रसन्न होए, कहंदे रब दे प्यारिया मंग ला कुछ, प्रसन्न हाँ तेरे ते, खुश हाँ। पर मैं सोचिया मैं मंगा कि मैं ते दुनिया का राज भाग छड्ड के आया, मेरी ते चाहत नहीं ना पदार्थ। वो मेरे ते बड़े प्रसन्न होए, कहंदे अज जो मंग लेगा तेनू दे देंगे, क्योंकि नारद मुनि वर्गा साधु इस दुनिया ते कोई नहीं, जिहदी 11 प्रकार की भगती है, जो सचखंड तो लैके स्वर्ग धाम तक हर थां ते विचरदा। एडी वड्डी तपस्या है। 33 करोड़ देवी देवतियां दे विचों सब तो वध बंदगी जे रब दे नेड़े आ ते कोई नारद मुनि, पर समाज ने उन्हें होर तरीके नाल पेश कीता। नारद मुनि खुश हो के आखण लगे मंग लो कोई मनोरथ। कहंदे जग दे पदार्थ मैनूं चंगे नहीं सी लगदे, मैं ते दुनिया दे पदार्थ छड्ड के भगती विच बैठा सी। मेरे मन विच ख्याल आया मैं रब दा ही रस्ता पुछदा। जिंदगी दा मकसद सिर्फ परमेश्वर नूं मिलना है। मैं करके बहु बिना विड़ाई, कछ पूछन हित गिरा आलाई। मैं उन्हां महापुरखां दी वडियाई करके सिफत करके उस तो बाद कुछ पुछना चाहया। मैं क्या जी मेरे कुछ सवाल ने, मेरे कुछ शंके ने, कृपा करके निवृत्त कर दिओ, क्योंकि शंका वो निवृत्त कर सकता है जो अंदरों जुड़िया हो, जो आप सहज विच होवे, सच दा अराधी हो। नारद मुनि मेरे वचनां नूं सुन के बड़े खुश होए। उन्हां परख के वेखिया भी इहनूं जग दे पदार्थां दी लोड़ नहीं, क्योंकि परमेश्वर जी दा भेजिया नारद मुनि चल के हर साधु कोल आउंदा परखण वास्ते। पर मेरे सवालां नूं सुन के नारद मुनि बड़े प्रसन्न होए, कहंदे भाई तेरे सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं बड़ा हैरान होया भी एडी तपस्या करनी कमाई दे मालिक, जिन्होंने ये भी पता मैं जंगल में बैठा तप करदा बंदगी करदा, चल के मेरे को आप आए ने, पर बड़े सहज विच मुस्कुरा के आखन लगे तेरे सवाल बड़े गहरे, इन्हां दा जवाब शायद मैं दुरुस्ती नाल दे नहीं सकदा। सुनत देव रिख मुझ सो भाखा, जो किछ तुम है पूछन अब लाखा। देव ऋषि हस के आखन लगे, कहंदे तेरे दिल की भावना मैं बुझ गया, जान गया हाँ तुसी की पुछना चाहते हो। नारद मुनि अंतरजामी, उन्हां योगी भरतरी दा अंदर पढ़ लिया भी ये बंदा गली बाती रब दीयां गल्लां विच नहीं है, ये तो राह ते चलिया, जिन्हें अपना राज भाग राणियां पदार्थ जिंदगी की ऐशो इशरत छड्ड के एक कुटिया च बैठा है, कन्नां च मुंदरां पाईयां, गल विच माला पाई हुई है, गोरख दा चेला बन गया है। किड्डा वड्डा त्याग अंदर होएगा, किन्ना वैराग होएगा। नारद मुनि जी ने जानिया जग दे पदार्थां तो अवस्था ऊंची उठ गई, ये रब नूं मिलना चाहुंदा है। सर्ब बतावਹਿ श्री जग साई, छित अवतार लीने अब जाई। दोने हाथ जोड़ के नारद मुनि जी आखन लगे, कहंदे ये सवालों के जवाब रब ही दे सकदा है, क्योंकि रब दीयां गल्लां नूं रब ही जानदा है, असीं नहीं जानदे। ये निमरता सी उन्हां। भरतरी कहंदे मैं फिर सवाल किया, महापुरखो रब मिलेगा किथे? जदों सवालों के जवाब रब जी ने आप देने ने, उन्हां दे प्रति सवाल ने, मैनू किथे मिलणगे?
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਚਰਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਨਾਮ ਧਰਾਵਹਿ, ਭਗਤ ਜਗਤ ਮਿਹਿ ਮਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵਹਿ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਥਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਉਣਗੇ। ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਗੱਚਾ ਗੱਚ ਭਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਤਾਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਖੰਡ ਪਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮਯਰਾ, ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਸਤਨਾਮ ਸੁਖਾਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਜਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ ਵੀ। ਕੀ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾੜਤਾ ਭਰਮ ਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਕੱਟਣ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਨ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕੋ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਵਿਨੀ ਸਰਵ ਗਵਨ ਕਰਨਾਥਾ, ਵੈ ਚਰਚਾ ਬੋ ਸਿਦਨ ਸਾਜਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਪਦਿਆਂ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ? ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਅੱਖ ਪਰੋਖੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਚ ਜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ,
ਜਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਜਦ ਸਿੱਧ ਮਿਲੇ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ, ਰੱਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮੈਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਿਲਹਿੰਗੇ ਤੋ ਜੀਤ ਥਾਈ, ਬੈਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਿਵਲਾਈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਈ ਨਾ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਵ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਘੋਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਜੋ ਆਪ ਤੇ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਯਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੋੜੇ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਦਾਨ ਤੇਰਾ। ਭਗਤ ਜਨ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਾਹਣ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੋ? ਬਾਣੀ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੂੰ ਬਕੋ ਸੁਬਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਅਕੋਰ ਨਾਮ ਭੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਫੜਾਂ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਉਹ ਜਨ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਰੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਇੱਥੇ, ਤੇਰਾ ਤਪ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। पूछ ले हो जो वह निज मन में, सर्ब बताई दें एक छिन में। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚਾਹੇਗਾ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਪਲ ਰੱਬ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਆਉਣਗੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ। ਮਨ ਭਰ ਕੇ, ਚਿੱਤ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਨੱਖ ਨਾ ਬੌੜੇ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬੌੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਅ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਈ ਆਪ ਕਰ ਲਈ। ਅਬ ਕੀ ਮੈਂ ਰਾਵਰ ਸੁਧ ਪਾਈ, ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਥਿਰ ਹੋਏ ਇਸ ਥਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਯੋਗੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਡੀਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬ ਮੋਖੋ ਭਾਦਰਸ ਤੁਮਾਰਾ, ਭਇਓ ਸਾਚ ਜੋ ਮੁਨੀ ਉਚਾਰਾ। ਉਸ ਮੁਨੀ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਖੈਰ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਕਹਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਧ 100 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਦਲਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਰੱਬ ਵੀ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਰੋਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਰੱਖਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਆਣ ਪਧਾਰੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਬੰਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੁਟੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕਰਨ ਲਓ, ਐਸਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤਪ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਯੋਗੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਨੈਣ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣਤ ਭਰਥਰ ਕੇ, ਗਿਰਾ ਕਹੀ ਬੋ ਕਰੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਭਰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਉ ਜੀਓ ਕਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਉ, ਤੋ ਜਪ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰੋਂ ਬਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤਰੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਜੋ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤੇਰੇ, ਕਹੋ ਆਪ ਸੁਣੇ ਬਿਨ ਦੇਰੇ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਬਲੇ ਤੇ ਦੁਖਦਾ ਪੁੱਛੋ। ਕਦੇ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪ ਦੇਣਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਮੈਥੋਂ ਮੈਂ ਕਾਹਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ
ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਸੱਜਣ ਭਰਤਰੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਾ ਭਰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੁਝੇ ਹੀ ਨਾ, ਵੇਖੀ ਜਾ ਮਰਦ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੀ ਕਰਤ ਅੜੀਕਾ, ਸੋ ਨੀਜੈ ਉਤਰ ਅਬਨੀਕਾ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੱਚੀ ਮਨ ਪਰਲੋ ਮਚੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਪਰ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਏ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਬ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੇਗਾ ਆ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਆ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਿਓ ਤਬੈ ਭਰਤਰੀ ਬਾਨੀ, ਸੁਣਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਕਲ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਕਾਇਆ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਧੂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਕਿ ਜਮਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾ ਥੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈਆਂ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਸਾਧੂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖੇ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿੱਧਾ ਵਾਂਗੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਐਸੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਧ, ਕਿਸੇ ਯੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰੂ। ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਨੰਦ ਚ ਰਹਿ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਰੱਬ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਗੈਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਭਰਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 99 ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ 20 ਵਾਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉਲਾਂਭੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨ ਅਜੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਧਿਓ ਹਠ ਜੋਗ ਮਹਾਨਾ,
ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਰੋਕਿਓ ਬਿਦ ਨਾਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਹੱਠ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਭਰਤਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਗਲਦੇ ਰਹੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਰਫਾਂ 'ਚ। ਕਦੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਹੱਠ ਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਰੇ ਵਧਾ ਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਠ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਅਹੰ ਮਾਰਨਾ, ਹਉਮੈ ਮਾਰਨੀ। ਯੋਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਧੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ, ਫਕੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਹਉਮੈ ਲੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ, ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਲਟਕਣਾ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਮਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਸੰਕਟ ਖੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਤ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਮੈਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਫੇਰ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਧੋ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਲ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਲ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਪ ਤਪ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਬੋਲਦੀ ਬੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੱਕਾ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ ਜੀ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਲਈ ਬੈਠੀ। ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਿੜਕਾ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਉਦਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੋਗ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਯੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਇਹ ਪੀ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨ ਰਹਿਆ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਰਾਜ ਲੀਲਾ, ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਵਾਰਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਪਰ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਯਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬਸ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿੱਠ ਦੁਖਦੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦਰਦ, ਮਨ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੁਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ। ਮਨ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ।
ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਮਰ ਵਧਾ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਜਬ ਲੋ ਮਨ ਇਹੋ ਰਹਿ ਮਲੀਨਾ, ਤਬ ਲੋ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਧਨ ਹੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਮਲੀਨਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਅਮਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਈ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿ ਜੂ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਥੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਸਭ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੀੜ ਹੈ, ਭੀੜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੂਰਖਾਂ ਕੋਲ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਦੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਅਜੇ ਪੂਜਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਅਜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਨਾ ਉੱਠਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਾਠੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ। ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਰਦ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਾਬੂ ਸੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਲਾਮਾਂ ਫੌਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਛੱਡੋ ਭਰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬੜੇ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭਗਤ ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਕੈਸੇ, ਹੋਵਿਤ ਹੈ ਸੋ ਕੋ ਵਿਦ ਤੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਕਸ਼ ਮਾਤਰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਬ ਮਤਲਬ ਬਗਾਨਾ, ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੋ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਤੇਰੇ ਪਾਇਆ ਬੜਾ ਜੱਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੰਠ ਕਰ ਲਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਜੇ ਭਰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਬਿਨਾ ਜੋਗ ਅਸਮੰਜਸ ਗਾਥਾ,
स्थिरता है प्राप्त मन साथा। महाराज बिना योग तो मेरा मन टिकता नहीं, मैनू योग करके इहनूं टिकाउणा पैंदा, मतलब दब के रखना पैंदा भी ਜਦੋਂ तक दब के रखो उदों तक टिकिया रहिंदा, मुड़ के भड़का मारन लग पैंदा। ये सारिਆਂ ਨਾਲ ही हुंदा है। मत सोचो कोई मेरे वर्गा पाठ करदा अंदरों शांत होऊगा, ਇਹ कोरा झूठ है, ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं दसना। हरेक बंदा अपनी डफली वजाउंदा है, दिखाउंदा भी मैं पता नहीं किन्ना कुछ जुड़िया, पर माफ करियो जुड़िया होयां दा जीवन बोलदा है। उन्हां दी चाल बोलदी है, उन्हां दी अख बोलदी है, उन्हां दी जुबान नहीं बोलदी, उन्हां दा जीवन बोलदा है। पात्री कहंदा महाराज बड़ा औखा है इस मन नूं काबू करना, जदों तक दब के रखो उदों ही रहिंदा है। क्योंकि अपने नाल भी हुंदा है, कई बार यही मन कहंदा चल गुरु घर चलीए, कथा सुनाइए, सिमरन कर आइए, सेवा कर आइए, लैके कौन आया सी? मन आउंदा होया फिर की कुछ सोचदा, कहंदा जांदे होए सब्जी मंडी भी जा आवांगे, जे भाई साहब 5 मिनट पहला हट जाण फलानी मंडी सब्जी लै लांगे, आउंदे होए फिर पोते नूं भी लैके जाना है। मन नहीं करदा ना सवाल। ते कईयां दा मन बाहर आके बेईमान कहंदे छੱਡ फेर आ जांगे, कादू सुन लांगे, परसों सुन लांगे। ते जे मन अंदर बैठ भी गया सुनदा सुनदा कथा इधर करन वाले दा भी ध्यान टाइम किस वाल सुनन वाले दा क्यों? जेड़ा लेके आया है वो कौन सी मन? वो 5 10 15 मिनट बड़ा वधिया टिकिया बैठा रहा, हुण सीधा बुद्धा हुंदा फिरदा। समझ लो कथा कीर्तन सुनदा, कोई बंदा गोटा मुद्दा करदा, सीधा करदा, इधर उधर वेखदा, भावे असीं भी क्यों ना होइए, ये ला लो हिसाब भी मन भजण दी तैयारी च आखो सतनाम। ये गिड़े गिड़े मारदा कि भी देख टाइम होया, कदों आएगा बाहर, मैं ते जाया फलानी थां ते तू कदों जाएगा, लेके भी ये आया है, चंगे कर्म सी गुरु घर लैया, यही कही जाता चल छेती चलीए, टाइम कदों खत्म होगा। पर ठीक है ना, मर्द नूं दब के रखो, दबिया रहिंदा है, माड़ा जिहा भार चुक लो छाल मार दिंदा। गुरु साहब नूं खच्चर वर्गा के है, गधे वर्गा। गधा उदों तक ही सूत आउंदा जदों तक भार लद्दिया, मैं कहना ते भाਵੇਂ 24 घंटे 48 घंटे भार लद्दी रखो, बंदा बन के खड़ा रहिंदा, सब बन के। माड़ा जिहा भार चक लो, लेटे मारने शुरू कर फिर भी ओहदा पिछा वेखदा ना ओ थके। कहंदे मन दी बिरती उस गधे वर्गी है, जे भार लद्दिया रहे तो ठीक रहिंदा। जद तक पाठ करते रहिए आपां, सुभाविक गल है, घरां 'च भैणां मावां बीबियां कहंदियां ने चल भाई छड्ड सीरीअल कल नूं वेखणा, 2 घड़ी पाठ कर लईए। किते ना किते असीं मंन रहे हां भी इहनूं लाउणा पैਣਾ, इस पासे ने आप नहीं लगना। मैं जिहड़ा टाइम गल्लां बातां 'च खराब करना, फोन ते खराब करना, 2 घड़ी पाठ कर ਲਾਂ, बंदगी कर ਲਾਂ, ਉਹੀ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਹੱਠ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਨ ਹੱਠ ਭੇਖ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜੇ ਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਦ ਵੈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ मन काबू नहीं होता जदों तक मैं योग करके इहनूं दब के रखां, ये दबिया रहिंदा ए। एक संशय मुझ इस प्रकारी, दूसर कहूं तुम्हारी अगारी। महाराज एक ते मेरा वड्डा शंका, मैं बड़े साधुआं फकीरां रिशियां मुनियां नूं पुछया, मैं जिहनूं पुछदा मन वस नहीं आउंदा, ਉਹ हस के कहंदे जिहनूं पुछदा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। साडी सब तो बड़ा भरम यही है, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਟਿੱਕੇ ਬੈਂਦਾ? ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵਰਤਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਿਕਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ पूरा झूठ है। हाँ गुरु कृपा कर दे कि कथा च टिक जे, बंदगी च टिक जे, सिमरन च टिक जे, वो सतगुर दी वडियाई है, अपनी नहीं है। कहते मर्द एक तो सवाल है बहुत बड़ा हो गया भी ये टिकदा ही नहीं। मन हट करी जाओ, योग करी जाओ, टिकिया रहिंदा, जो माड़ा योग करके उठ जाओ उदों ही फिर दूजे पासों उड़ारियां मार लंघ जांदा। ये परमानेंट किवें टिकूगा? ये रब दा रूप किवें होऊगा? एक ते ये सवाल मैनूं खांदा है। मैं नारद मुनि जी नूं भी पुछिया, वो कहंदे प्यारिया भी जो मेरा मन भी बेकाबू हुंदा ते मैं भी ना फिर इधर उधर हो जाना, सतनाम। मैं अपनी बीना बजा के नचण लग पैंदा भी रब्बा मेरिया ये ख्याल होर ना करे। सारे साधु सच बोलते हैं,
ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮਨ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੀ ਪਿਆਲਾ ਸਿਧ ਹੈ ਮਸਤਾਨੇ, ਰਹੇ ਅਨਾਹਦ ਧੁਨ ਗਲਤਾਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭਰਤਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਂਦੇ। ਪਿਆਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਮ, ਸ਼ਰਾਬ। ਸਿੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੀਂਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ 20 ਬੋਤਲਾਂ ਡਾਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧ ਮਨ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਭਰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਸਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1 2 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਥ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਡੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਮਸਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸੋਫਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਧੀ ਬਾਹਰ ਲੰਘੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਗਰ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਰਹੂ ਪੰਜਾਬ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਧ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਤ ਪਿਆਲਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮਸਤ ਪਿਆਲਾ ਸ਼ਰਾਬ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਨ ਵਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭੂਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣਾਈ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਝੂਠਾ ਮਤ ਮੂਲਾ ਪੀਚੇ ਜੇਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਤਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਪਤਨੀ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰ। ਪਰ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਸਿੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ, ਦੇਖੀ ਤੇਰੀ ਅਨਹਰਾ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀ ਐ। ਵਿਖੇ ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕੋ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮਰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਪੱਸਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਤਿਆਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 84 ਸਿੱਧ ਨੇ ਜੀ, 84 ਦੇ 84 ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ 84 ਦਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਹੋਊਗੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਆ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹੈ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੱਝ ਆਪ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਾਕਮਾਲ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਐਡਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਿਆ ਹੋ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।